السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اچھا بھائی، ہمارا یہ سبق چل رہا تھا ضمیر متصل کے ساتھ سمت کا، اور اس کے بعد 6 اور لفظ سے قبل و بعد والے۔ تو فاروق بھائی ایک دفعہ یہ ضمیر متصل ہو ما ہم کا کم۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نفسہ اس کا نفس، نفسہما ان دو کا نفس، یہ اضافت ہے، پہلا مضاف ہے اور دوسرا لفظ مضاف علیہ ہے۔ نفسہما، نفسہما ان دو کا نفس، نفسہم ان سب کا نفس، نفسو کا آپ کا نفس، نفسکما آپ دو کا نفس، نفسکم نفسکما آپ سب کا نفس، نفسی میرا نفس، نفسنا ہمارا نفس۔ اچھا جی، یہ 6 سمتیں تھیں، ان کو بھی دہرا لیں انعام بھائی۔ جی انعام بھائی۔ اب میں پڑھ دیتا ہوں۔ امام اوپر، خلف کیا ہو گیا؟ امام آگے، خلف پیچھے، فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں، بینہ یدئی بھی آگے کے اس میں آئے۔ یہ واسف بھائی آپ ہی پڑھ دیں۔ جی، امام آگے یا بین یدئی، خلف پیچھے، فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں۔ ماشاء اللہ۔ چلیں رضا بھائی۔ السلام علیکم جی مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ امام آگے، خلف امام نہیں، امام 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 الف امام پہ زبر ہے۔ آگے، خلف امام آگے، خلف پیچھے، فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں۔ چلیں ماشاء اللہ۔ انعام بھائی پڑھ دیں آپ بھی، دوبارہ آ گئے۔ چلیں عدنان بھائی آپ پڑھ دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام آگے، خلف پیچھے، فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں۔ چلے جی، یہ آگے ہم نے امامہ سے ساری گردانیں پڑھی تھی، وہ ملا کے۔ رضا بھائی آپ ایک پڑھ دیں، امامہ امامہما امامہم، یہ پڑھیں۔ امامہ اس امام کے آگے، اس کے آگے، امامہ ہما ان دو کے آگے، ان کے آگے، امامہ ہما ان دو کے آگے، امامہ ہم ان سب کے آگے، ان سب کے آگے، امامہ کا آپ کے آگے، امامہ کما آپ دو کے آگے، امامہ کم آپ سب کے آگے، امامی میرے آگے، امامنا ہم سب کے آگے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے مزید 6 لفظ پڑھے تھے، یہ والے یہ دہرا لیں۔ قبل کا معنی پہلے، بعد و بعد میں، اندا پاس، اول آس پاس، مع ساتھ، اور بینہ درمیان۔ جی دہرائیں سارے ساتھی، 5 مرتبہ دہرا لیں اس کو۔ جی سنائیں، واسف بھائی سنائیں۔ جی،
قبل پہلے، بعد بعد، عند پاس، حول آس پاس، مع ساتھ، بین درمیان. جی ماشاء اللہ. رضا بھائی جی فروخ بھائی آپ سنا رہے ہیں. جی قبلو پہلے، بعدو بعد، اندا پاس، حولا آس پاس، معا ساتھ، بینا درمیان. ٹھیک ہے جی. اب ایک گردان ان میں سے فروخ بھائی پڑھ دیں. بعدہو اس کا بندہ، اس کے بعد، بعدہما ان دو کے بعد، بعدہم ان سب کے بعد، بعدکا آپ کے بعد، بعدکما آپ دو کے بعد، بعدکم آپ سب کے بعد، بعدی میرے بعد، بعدنا ہمارے بعد. چلیں آگے جی. ہم آگے تھے میرے خیال میں اندا اور حول یہاں تک. یہ اس سے پیچھے والا یہ پڑھ لیا تھا ہم نے. اور یہ ما عندکم ینفد، اندا کا معنی پاس اور حول کا معنی آس پاس. اب اس کا ترجمہ کریں فروخ بھائی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ما عندکم ینفد، ما جو، اندا اندکم اندکم تمہارے پاس، ینفدو ینفدو ین کا مطلب ختم. نہیں ینفدو کا مطلب پورے کا مطلب ختم ہے، ختم ہونے کا. اصل لفظ ہے نفاد، نفد اور نفاد. اور اس کا معنی تو ینفدو یہ فعل مضارع ہے، یہ ختم ہو جائے گا. ما عندکم جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفدو ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقی، ما وما عند اللہ اللہ کے پاس، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی باقی رہے گا. ما عندکم ینفد، ما عند اللہ باقی، جو تمہارے پاس ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. جی نام بھائی. فلما اضاءت ما حولہ، انعام بھائی کہاں چلے گئے ہیں؟ نام بھائی کا سگنل کا مسئلہ ہے، وہ آن لائن نہیں آ رہے. اچھا جی. آگے عدنان بھائی آپ پڑھیں. فلما فا پھر، لما جب، اضاءت اضاءت روشن، اس نے روشن کر دیا. ضیاء بولتے ہیں نا، ضیاء بھی روشنی کے معنی میں. ٹھیک ہے جی ضیاء، جیسے نور کا معنی ما روشنی ہوتا ہے، اس طرح ضیاء کا معنی بھی سیدھے اضاءت ہے. روشنی ہے. ما حولہ جو اس کے آس پاس تھا. جی ٹھیک ہے. پھر بس جب ٹھیک ہے جی. آگے اندا اور حول اسی کی قرآن کریم سے مثالیں ہیں. جی بھائی کون کرے گا ترجمہ؟ فروخ بھائی آپ کریں. منزل الذی یشفع عنده، یہ آیت الکرسی میں آتا ہے نا، منزل الذی یشفع عنده. الذی یشفع عنده، من کون، ذی یشفع کون شفاعت کرے گا، عنده اس کے پاس. من الذی یشفع عنده کون ہے جو شفاعت کرے گا اس کے پاس. من اس میں موصول ہے، جو شخص، کون کے معنی میں یہاں سوال کے لیے استعمال ہوا ہے. لا اس میں اشارہ ہے، الذی اس میں موصول ہے، یشفع شفاعت سے فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے جی. عنده اللہ کے پاس. آگے ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم. جی اس کا بھی کرتے ہیں فروخ بھائی. ما کانا لی اہل المدینۃ ومن حولہم. ما کانا، ما کا مطلب ما کانا للمدینۃ ومن حولہ، مدینے والو، حولہم جو ان کے آس پاس ہے. ما کانا مناسب نہیں ہے مدینے والوں کے لیے، ومن حولہم جو ان کے آس پاس ہیں. ما اس کا کانا، ترجمہ ما نفی کے لیے ہے، کانا کا معنی تھا، اور ما کانا نہیں تھا. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا. اور ویسے اہل المدینۃ، لام در لی کا معنی کے لیے، اہل کا معنی بھی ہوتا ہے والے، مدینہ والے. اہل المدینۃ
جیسے کہ ہوتا ہے نا ہمارے جی ہاں۔ علاقے میں استعمال ہوتا ہے اہل خانہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے گھر والے. اس طرح اہل مدینہ کا مطلب ہوگا مدینہ والے، اہل مکہ مکہ والے، اہل پاکستان والے. تو یہ ہے کہ ومن اور وہ لوگ جو کہ حولہم ان کے آس پاس ہیں، اہل مدینہ کے آس پاس ہیں. تو ما کان لی اہل المدینہ ومن حولہم مناسب نہیں ہے مدینہ والوں کے لیے اور جو ان کے آس پاس ہیں. لو کان حد کے اوپر، جی یہ وہ حد کے اوپر بات ہو رہی ہوگی. ما کان لی اہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ مدینہ والے یا مدینہ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے حج میں اس میں پیچھے رہ جائیں. کیا نام ہے جہاد میں پیچھے رہ جائیں اللہ کے نبی سے، اور یہ جائز. آگے اگلی آیت کا ترجمہ کریں. واسفی لوکان عندنا ما بات. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے میرا شکر. نہیں ٹھیک ہے کی کرنا کی ہے. تیرے نمبر دے ایسے نمبر دے. وہ نمبر میں بھیج نمبر میں میسج کر دے میں کر دیں. اچھا لو کانوا عندنا ما ماتوا. جی واسف بھائی. واسف بھائی آواز نہیں آ رہی. ہیلو جی جی اب آ رہی ہے آواز. جی جی درمیان میں کیا ہو گیا. جی تو اس کا ترجمہ ہے اگر وہ ہوتے لو کانو لو عندنا کا لفظ ہمارے جو ہے نا پاس. نیا آیا آپ لوگوں کے لیے. یہ لو جی جو ہے نا لو وہ کنڈیشن کا لفظ ہے، شرط لگانے کے لیے نا. جیسے آپ عربی میں اف، انگریزی میں اف ہے، اردو میں اگر جی کے ساتھ ہے. جو کنڈیشنل جملے ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ لو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو لو ٹھیک ہے اگر قانون مفتی صاحب ان کا مطلب ہی اگر تھا. جی جی پچھلی ان کا پڑھا تھا مطلب ہم نے بھی جی جی ان کا بھی وہی ہے، لو کا بھی وہی ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے. جی لو کا بھی یہی ہے، ان کا بھی یہی ہے. اچھا جی کانو، یہ کانا جو فعل تھا نا اسی کی جمع ہے. کانا تھا. آواز نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہے آواز. میری آواز آ گئی. جی جی آ رہی ہے اب آ رہی. کانو یہ کانا فعل کی جمع ہے. کانا کانو کہ اگر وہ لوگ ہوتے اندنا اندہو اندہما اندہم اندکا اندکما اندکم اندی اندنا ہمارے پاس. تو ہمارے ما نفی کے لیے اور ماتو موت سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو وہ نہ مرتے. اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے. نام اگلا عدنان بھائی ترجمہ کریں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور وَلَقَدْ اچھا اور یہ یقیناً لقد یہ دو چیزیں دو ہیں. ایک لام زبر لا اور دوسرا قد. یہ دونوں لام زبر لا جو ہوتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی یعنی اس کی سمجھنے کی بڑی پختگی کو بیان کرنے کے لیے. اور قد جو ہے یہ بھی اسی مقصد کے لیے آتا ہے. تو جب یہ دونوں یعنی تاکید کے دو جملے ہو گئے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں بڑی پکی ٹھکی بات ہے، یقینی بات ہے اور یہ طے شدہ امر ہے. یہ ساری باتیں اس طرح کی آپ کر سکتے ہیں اس معنی میں. تو لقد اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، ہلاکت سے ہے. ہم نے ٹھیک ہے نا. ما حولکم ما جو کچھ، اور حولکم کا ترجمہ کریں. جو تمہارے آس پاس. جی جو تمہارے آس جو پاس ہے. من کا معنی سے، من
मिनल कुरा, हमारे पास थी बस्तियां। मैं आपको बताता हूँ ना, तो अब यूं कहे कि आसपास थी बस्तियां। ये कुरा जो है ये करिया की जमा है। करिया कहते हैं गांव को, बस्ती करिया को, करिया और उसकी जमा कुरा है, यानी बस्तियां। तो यकीनन वाह। हमने तबाह कर डाला, हला कर डाला जो हमारे आसपास बस्तियां थी। बस्तियां थी। हाज़िही मिन इंदिका, ये आदिल भाई आपको तर्जुमा करें इसका। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, थोड़ा लेट हो गया, माजरत, अफवन। अच्छा, हाज़िही मिन इंदिका, हाज़िही ये, मिन से, इंदिका तुम्हारे पास, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपके पास, कि ये आपके तुम्हारे पास। पास से है, ठीक है। आगे जी, इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज का वाक़या है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। इला का माना होता है तक, मस्जिद अक्सा ये मस्जिद का नाम है, अल्लज़ी जो कि बारकना ये बरकत से है कि हमने बाबरकत बनाया, हौलहू उसके इर्द गिर्द। लजी मुफ्ती साहब, जी जी, क्या क्या फरमाया? ये अल्लजी जो है इसके मायने यार अल्लज़ी असल में ना इसमें मौसूल होता है, जैसे आप अंग्रेजी में आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, विच, डैट, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना, उस माना में ये होता है। ठीक है, मतलब जुमले को मिलाने के लिए। इसको इसमें मौसूल कहते हैं। ठीक है, मौसूल मिलाने वाला ही जुमला होता है कि ये अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लाती, अल्लाह, ये आगे आप पढ़ेंगे इसकी मुख्तलिफ अक़साम, तो वो फिर आप जी आगे जी मा और बैना। जी फरूक भाई तर्जुमा करें इसका। ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ला ना तहज़न गम करो, इन्नल्लाह मआना बेशक अल्लाह माना हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, ये गारे सौर के हवाले। फरूक भाई दोबारा करना ये आशा बीत में आ गई। ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, ला ना तहज़ना, तहज़न गम करो, इन्नल्लाह बेशक, ये तहज़न हुज़न से है, हुज़न गम को कहते हैं, उसी से फेल मुदारे का सीखा है। गारे ला सौर के तहज़न हवाले। कि आप हम न करें, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, माना मई और माना बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। आगे जी, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ताल, वहां पर आपने सुना होगा ना लफ्ज, अरबी वाले ताल बोलते हैं। ताल आ जाओ, हाँ ताल, ताल, तो उसी का जमा का सीगा तालो, कि आ जाओ, किसी को दावत देनी हो, किसी को बुलाना हो अपनी तरफ, तो उसके लिए तालो आ जाओ। इला कलिमत, इला का माना तरफ, कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। जी इसका तर्जुमा करें जी, इनाम भाई आगे है। चले रजा भाई आप कर दें तर्जुमा इसका। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। चले जी भाई, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही किसी की भी? जी मैं कर दूं मुफ्ती साहब? हाँ जी, वासिफ भाई तालो आ जाओ, इला की तरफ, कलिमतिन ऐसे कलमे या ऐसी बात की तरफ, सवा इन जो यकसा है या जो बराबर है, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान। ठीक है जी, माशाल्लाह। आगे जी, मा और बैना की ही मिसालें। कालू इन्ना माकुम, कालू इन्ना माकुम, उन्होंने कहा,
इन्ना माकुम। जी फरूक भाई इसका तर्जुमा करें। कालू उन्होंने कहा इन्ना माकुम 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 तुम्हारे साथ हैं, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा बेशक इन्ना इन्ना का मतलब बेशक होगा, माकुम हम तुम्हारे साथ। ये असल में उन्होंने कहा इन्ना था ना, इन्ना हरूफ मुशब्बह बिल फेल तहकीक के लिए भी और आगे ना तमीर भी है। आगे जी फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा। जी आदिल भाई। मुफ्ती साहब, अल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा। फा बस फल्लाहु यहकुमु हुक्म फरमा देता है, फैसला फरमा देगा, बैनहुम हमारे दरमियान, उनके दरमियान, जी जी यौमल क़ियामा क़यामत के दिन। ये माशाल्लाह। आगे ला तखाफा इन्ननी माअकुमा। जी अदनान भाई। ला तखाफा, ला नहीं, तखाफा खौफ, डरो, डर, तुम दोनों डरो नहीं, इन्ननी माकुमा, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हादा फिराकु बैनी व बैनी का। जी फरूक भाई। हाजा फिराकू, फिराक जुदाई, हाजा ये, फिराकू जुदाई, बैननी व बैनिका मेरे, बैनी मेरे, बै व बैनिका आपके दरमियान, ये जुदाई का वक्त है मेरे और आपके। हाजा फिराकू ये जुदाई का वक्त है, बैनी मेरे व बैन व और बैनिका और आपके दरमियान। ये जब फिराक खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की वो मामला हुआ था ना, उनकी मुलाकात, तो फिर जुदाई के वक्त उन्होंने इन कलिमात से कहा था कि भैया बस मेरे और आपके दरमियान जुदाई हो। ठीक, अच्छा, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। जी कौन करेगा इसका तर्जुमा भाई? वासिफ भाई आप कर दें। जी, वाह मीन्स और आना मीन्स मैं, वाह आना और मैं, माकुम तुम्हारे साथ हूँ, मिनश शाहिदीन मीन शाहिदीन जो है वो जमा है, शाहिदीन मीन शाहिदों में से, गवाहों में से, मैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हूँ गवाहों में से। फअस्लिहू बैनहुमा। जी आदिल भाई। दोनों के दरमियान। जी मुफ्ती साहब, फ़अस्लिहू यानी सुलह, फ़अस्लिहू सुलह करो, बैनहुमा उन दो के दरमियान। ठीक है जी, ये सबक हमारा पूरा हो गया। आगे एक दुआ है तहज्जुद के वक्त जो पढ़ने वाली, ये दुआ सारे याद भी कर लें। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी लिसानी नूरा व फी समई नूरा व फी बसरी नूरा। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, इजअल पैदा कर दे, फी में, क़ल्बी मेरे दिल में, कल्ब का माना दिल और क़ल्बी मेरा दिल। और मुफ्ती साहब ये फी के मायने में कल्बी, मेरे दिल में नूर पैदा कर दे। वफी लिसानी नूरा, लिसान जबान को कहते हैं। चले फरूक भाई इसका तर्जुमा करें। अल्लाहुम्मा अजअल, ए अल्लाह, अजअल पैदा कर दे, फी कल्बी, फी में, कल्बी दिल में, मेरे दिल में, नूरा नूर, वफी लिसानी लिसान जुबान, नूर का मतलब नूर, और मेरी जुबान में, वफी समई, समी का मतलब कान, नूरा का मतलब नूर, वफी मेरे और मेरे कानों में, वफी बसरी नूरा, बसर का मतलब आंखें, वाफी में और फी मेरी, बसरी और मेरी आंखों में नूर। ऐ अल्लाह पैदा कर दे मेरे दिल में नूर, मेरी जुबान में नूर, मेरी कानों में नूर और मेरी आंखों में नूर। आगे अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी, अल्लाह फी क़ल्बी नूर, अल्लाह पैदा करते मेरे दिल में नूर। मुफ्ती साहब ये अल्लाहुम्मा, या अल्लाह।
जी साहब ये कल्बी तो मेरे दिल में इसका तो मायने निकल रहे, तो फी के मायने क्या है ये जुमला? नहीं, कल्बी मेरा दिल, मेरा कल्बी का तर्जमा करेंगे तो उसका तर्जमा है मेरा दिल, और अच्छा, फी फी के मायने में। जी जी, अच्छा अच्छा, इसलिए तो एक एक लफ्ज जोड़ के कर रहे हैं कि आपको समझ आ रहे हो। फी लिसान, अब आगे इन्होंने लिखा दिल में नूर से क्या मुराद है, तो नेक ख्यालात, नेक नीयतों की परवरिश, हर अमल की इब्तिदा नीयत से है और इसका मकाम दिल है। सबसे अहम बेहतरीन दिल है, बात। ये सुधर जाए तो सारा जिस्म सुधर जाता है। बेशक। ठीक है जी। और फिर ज़बान में नूर, जिक्र और फ़ायदामंद बातें ही ज़बान से निकलें। जितनी भी गीबत, चुगली और इल्ज़ाम तराशी, दूसरों की इज्जत से खेलना, इन सारी चीज़ों से अल्लाह हिफाजत फरमा दे। लायानी बातों से। कानों में नूर, हर बात का अच्छा पहलू जो है ना वो छूटने न पाए। पूरी बात सुनने से गिरानी महसूस हो, जो चीज़ें शरीयत में नाजायज़ हैं उनसे बंदे को अच्छा ना लगे सुनना। आंखों में नूर, वही चीज़ देखूं जो अल्लाह को महबूब हो, अल्लाह की आयात से इबरत हासिल हो, कुरान करीम खूब पढ़ूं, बुरी चीज़ों की तरफ निगाह ना जाए। अच्छा जी, आगे पूरी दुआ भी चल रही है। वो मिन फौकी नूरा, जी फर्रुख भाई। वमिन फौफी, फौकी, फौक ऊपर से ना, वमिन और मेरे, मिन मेरे, फौकी और मेरे ऊपर से, मिन का नूरा तर्जुमा नूर, मेरे कहाँ से हो गया भाई? मिन तो से के तर्जुमा है ना। मतलब मिन से में, फौकी मेरे ऊपर, मेरे का मेरे जो ऊपर, तर्जुमा है ना, ये क्या क्या है? ई ना, आपने पढ़ी ना, ये फौकी ये ना, फौकी मेरे ऊपर, मेरे ऊपर से भी नूरा, नूर। वमिन तहती नूरा और मेरे नीचे से नूर, वमिन तहती नूरा, तहती नीचे, नूर नूर, ताहती वमिन नीचे नहीं है, फौकी, ताहती का तर्जुमा है मेरे नीचे। मेरे नीचे से। मेरे नीचे, मेरे नीचे, आगे वमिन फौकी नूरा वमिन और मेरे ऊपर से नूर, वमिन तहती नूरा और मेरे नीचे से नूर, ठीक है जी। आगे यमीनी नूरा, अन यमीनी नूरा, यमीनी दाएं जानिब से, वह अन यमीनी और मेरे दाएं जानिब से नूरा, नूर, अन का क्या अन, अन इसमें होगा, अन होगा से के तर्जुमे में। ठीक है, मिन और अन दोनों का तर्जुमा से है। आगे जी ठीक होगा। वह अन शिमाली नूरा और मेरे बाएं जानिब से नूर, वह अन यमीनी नूरा व अन शिमाली नूरा और मेरे दाएं जानिब से नूर और मेरे बाएं जानिब से नूर, आगे वमिन वमिन अमामी नूरा, वमिन और अमामी मेरे आगे से, नूरा आगे से नूर, वमिन अमामी नूरा, वमिन खल्फी नूरा, खल्फ मेरे पीछे से, वमिन खल्फी नूरा और मेरे पीछे से नूर, वज अल क्या पैदा कर दे और पैदा कर दे, वज अल और पैदा कर दे, फी नफ्सी मेरे नफ्स, फी नफ्सी मेरे नफ्स में नूर, आगे वमिन अमामी नूरा और मेरे आगे से नूर, वमिन खल्फी नूरा और मेरे पीछे से नूर, ठीक है। अमाम ये दुआ है भाई, ये दुकानी याद करनी है अरबी में सब। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक है जी। आगे जो है ना वो इन्होंने रूह, नफ्स, फलसफा और असरात, इसके ऊपर थोड़ी सी ये बातें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। आज हमारे 4 सबक जो है ना वो इसके पूरे हो गए, तो आगे फिर इंशाअल्लाह ताला फिर पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।